नमस्कार मु सुप्रिया। ईरान इज्राएल एवं अमेरिका भितर चलीथिबा युद्धर प्रभाव आम समस्त पड़ी एवं तार प्रभाव दिन को दिन आहरी जटिल होउछि किंतु युद्ध जे समाप्त हेबो से भली दृश्य देखा जाऊ नाही एवं ए परिस्थिति कौन रही ए संपर्क में लगातार भाव में भालचंद्र बाबू सहित आलोचना करुछु। आज मध्य आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी रहिसंती। भालचंद्र बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। युद्ध संपर्क में अनेक गुड़िए प्रसंग आम ए भितर आपन सहित आलोचना करिछु। वर्तमान स्थिति कौन एते दिन हे गलानी समस्ते जानुछंती जे क्षयक्षति होउची समस्ते जानुछंती जे आर्थिक दृष्टिकोण समस्ते प्रभावित हेबा आरंभ कलेनी युद्ध प्रवण राष्ट्र मान विषय भी कहूची तो कहीं गोटे निष्कर्ष आड़ को कहीं मुहौ नाहंती एवं वर्तमान स्थिति कौन एवं गोटे पर गोटे जो माने शीर्ष नेतृत्व रही ईरान से मृत्यु हेबा कौन सूचौची? आपण देखंतु युद्ध आज 20 दिन हो गला एवं 20 दिन आम लगातार देखुचे जे युद्धर बंद हबार संभावना देखा जाउनी स्पष्ट संभावना जदियो जो माने आक्रमण करथिले विशेष करी अमेरिका तरफ आम देखुचे जे से माने बोले से टायर्डनेस देखुचे प्लस से माने वर्तमान तांको भितरे समस्या हबार देखुचे। अमेरिका राष्ट्रपति आज जो ट्वीट आसी ईरान रो आक्रमण पर कतार उपरे ईरान रो आक्रमण पर सेठी भी जना पड़ुछि जे अमेरिका राष्ट्रपति मुंड नोइबा को जाउचंती किंतु सी जे युद्ध बंद करिवे एवं निजर भूल को मानिबे एवं ईरान को जो ईरान रे जो कहउथिले जे रेजिम चेंज करिवे एवं ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ध्वंस करिवे सब जो कथा कहउथिले ए सब कथा सी जो दाबी करुथिले ताकू सी प्रत्याहार करिवे ए कथा हठात लागुनी। आउरी युद्ध अनेक दिन चलिबार संभावना अछि किंतु गोटे कथा स्पष्ट जे एई युद्ध रे जदि सर्वाधिक कार क्षति हेछि ताहले अमेरिकार अमेरिकार राजनीतिक क्षति हेछि अमेरिकार सामरिक क्षति हेछि एवं अमेरिकार विशेष करी जो सारा पृथ्वी रे समान जो गोटे एक ध्रुवीय विश्व तैयारी करबा पई सब बळे चेष्टा करि आछंती फोर्स प्रयोग करी एवं विशेष करी अमेरिकार जो उपसागरीय देश मानकरे जो प्रभाव थिला से प्रभावटा खत्म होबा को जाउची। एटा ए युद्ध रे गोटे स्पष्ट भाव में आसुची जे अमेरिका होची सबुठु बड़ लूजर होबा को जाउची। जो कथा आपण कहले जे अमेरिका लूजर होबा को जाउची जदि वास्तविक भाव में अमेरिकार सही परिस्थिति अछि ताहले ट्रम्प कोन परोक्ष रे रूस को सहायता करूछथि कारण वर्तमान समय रूस रो भलो भली देखा जाउची। ट्रम्प तो युद्ध करिसंती रूस को सहायता करबा पय नुहे ट्रम्प युद्ध करिसंती इस्राएल रो बाध्यबाधकता से तो सत कथा किंतु तार जहां आउटकम किंतु तार निश्चय निश्चय तार आउटकम तो निश्चय रूस और चाइना पय दुई जन जाक पय लाभकारी हबो। आपण देखंतु जदि पृथ्वी रो सबुठु तैल संपद भरा अंचल जदि अमेरिका रो प्रभाव मुक्त ही जीवो ताहले स्वाभाविक भावे सेही जगह को अख्तियार करबा पय तो चाइना कंपनी मैंने आसबे कि चाइना रशिया से भूमिका बढ़ी जीवो। द्वितीय कथा हूँ बर्तमान जदि इकोनॉमिक दृष्टि देखिए ताले बर्तमान तेल जिते दर बढ़ुची सेते स्वाभाविक भाव तेलर सबुठ बड़ एक्सपोर्टर हिसाब से रशिया तेल गैस रो रशिया रो अर्थनैतिक लाभ हम एवं द्वितीय कथा हूँ जोटा कि आम देखुचे रशिया रो भी तेल आने जो कटकणा थिला से कटकणा को अमेरिका खोद निजे बर्तमान उठे देला जे आउ कटकणा रहिबोनी जे भी किनि परिबे रशिया रु तेणु इनडायरेक्टली रशिया ऊपर जो जो कटकणा यूक्रेन युद्ध ना रे करा जायतिला ताको बर्तमान अमेरिका निजे ही ताको प्रत्याहार कला। आ गोटे कथा हला जे सबुठ बड़ जोटा कि बेसी आलोचित होउनी सेटा होची जे अमेरिका बर्तमान एकुटिया ही गला नाटो रो भी आउ रिलेवेंस रहिबोनी ई युद्ध परे ईरान कौन पाइला न पाइला अलगा कथा कारण एटा भी स्पष्ट जे ईरान रो लक्ष्य होची सीमित ईरान तार सर्वाइवल पई लड़ाई करूची
ତେଣୁ ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଶାସନକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ଟେରିଟୋରିକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ସେ ଦିଟାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ହେବେ ଜଣା ପଡୁଛି। କାରଣ ଆମେରିକା ବି ଏବେ ଦାବି କରୁନି କି ଇସ୍ରାଏଲ ବି ଦାବି କରୁନି ଯେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି, ସେଇ ଦାବି ଖୋଲାଖୋଲି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇରାନ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହୁଏତ ସଫଳ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କମିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାର ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ନାଟୋରେ ସେଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟଟା ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଟୋଭୁକ୍ତ କୌଣସି ଦଳ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଏକ ଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ରହିବନି। ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବଦଳିଯିବ, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ଇକ୍ୱେସନ ବଦଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ତିଆରି ହବ, ଯୋଉଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଇରାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ଆସିବି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଲଢୁଆ ମନୋବୃତ୍ତି ସହ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ତାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା କଥା ଇରାନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେ ମଜବୁତ ସେ ଢାଞ୍ଚା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ସବୁ ଅନୁଭବୀ ନେତା ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଖେମେନୀଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଲାରିଜାନୀଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ଏମିତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯୋଉ ଅନୁଭବୀ ନେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପର ଥାକ କରି ନେତାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଲାରିଜାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯଦି କେବେ ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲାରିଜାନୀ ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇରାନ ଯାହା ହରଉଛି ସେ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କଥା କନଫର୍ମ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁରା ଇରାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତାର ଯୋଉ ଗୁଇନ୍ଦାଟିକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହଉନି କି? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ଖତମ କରିଦଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବୋଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସଫଳ ହେଇପାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତଚର ରଖିବାରେ, ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ, ଏସବୁରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଏଇଟା ବିଫଳତା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋମିନାଇ ଚାଲିଯିବାର ଏତେ ଦିନ ପରେ କିଏ ବି ଭାବିଥିଲେ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋମିନାଇଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହଉଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖୋମିନାଇଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ଟା କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲାରିଜନୀଙ୍କର ଯୋଉ ହତ୍ୟା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସିଏ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧର ଜଣେ ବୋଲେ ସାମରିକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଲାରିଜନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ଷତି ଇରାନ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇରାନର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ନେଇଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଲାଇନ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ କୁ ବାଛି ବାଛିକିରି ହତ୍ୟା କର, ଏବଂ ହତ୍ୟା କଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାଓଟିକ ସିଚୁଏସନ ହବ। ଇସ୍ରାଏଲ ସଫଳ ହଉଛି ବାଛି ବାଛି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟପ୍ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟେଡ, ଏମାନେ ଯେତେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ସଫଳତା ଦେଖଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସଫଳତା ହଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲର ସେଇ ଦିଗରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ହିଜବୁଲ୍ଲାର ନାସରୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, କି ହାନିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ହାମାସର ଇରାନ ଭିତରେ, ଏବଂ ଇରାନର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କଲା, ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ବିମାନରେ
ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ସିନୱାର ଯିଏ ଥିଲେ ହମାସର ବଡ ଲିଡର ତାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରିପାରିଲା ଏବଂ ଖୋମିନାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଲାରିଜୋନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଆମେରିକା ଇରାନର ଗୁଡାଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବି ହତ୍ୟା କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ନୁହେଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ପର୍ସନାଲ ଆନିହିଲେସନ କରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲଚରରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିସାବରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହଉଛି ଯେ ଇରାନ ସେୟା ନୁହେଁ। ଇରାନରେ ଜଣେ ଲିଡରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ କ୍ଷମତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଇରାକ ପରି ବିଶାଳ ଦେଶ ଯାହାର ଏତେ ବଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆର୍ମି ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟେଡ ଯୋଉ IRGC ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ କମିଟେଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ହାୟାରକି ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ଗୋଟିଏ ଚାଲାକ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ କମାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୋଲେ ଚିଫ୍ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କମାଣ୍ଡର କାମ ବନ୍ଦ ହବନି, ତା ତଳକୁ ନେକ୍ସଟ ହାୟରକି ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ତଳକୁ ଯୋଉ ପାହ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ। ସେମିତି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମିସାଇଲ ପ୍ରଥମେ ଛାଡିଲେ, ଯେତେ ମିସାଇଲ ଡ୍ରୋନ ପୁରୁଣା ଥିଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯାହା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଥିବ, ମିସାଇଲ ଥିବ, ସେ ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ କୁ ବା ସେଇ ମିସାଇଲ କୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଟା ଗୋଟେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟିଏ ବି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ହଉନି। ଇରାନ ଯାହା ବି ଛାଡୁଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ କ୍ଷତି କରୁଛି, ପଡୁଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ସେ ଲିମିଟେସନ କୁ ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ମିସାଇଲ ଛାଡିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂ ରେ, ସେ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିବେ ବୋଲି, ବେସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଅତି ବେଶୀରେ ଯେମିତି ଗତଥର ବି କରିଥିଲା ଇରାନ, ସେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୋକସ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଆମେରିକାନ ବେସେସ୍ ଅଛି, ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ଆଟାକ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକାର 48ଟା ବେସ୍ ରୁ 28ଟା ବେସ୍ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଇରାନ ଚାରିପଖା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବେସ୍ ଯାକ ଥିଲା ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ନାଁରେ ଗତ 30, 40, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଏମାନଙ୍କଠୁ ନଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ମହଙ୍ଗା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆମେରିକା ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଟାକ ହେଲା ଇରାନ ତରଫରୁ, ଆମେରିକା ତ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ବରଂ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ବୋଲେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଥିଲା ବା ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଥିଲା କି ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲ କୋଇ କରିବ, ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ରେଏଲ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେରିକା କରିଥିଲା, ଆମ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା। ଏଇଟା ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜେସନ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଆଗରେ ପୁରା ବୋଲେ ଅସହାୟ ମନେ ହଉଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମେରିକା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଟା ବୁଝିଗଲେଣି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ବରଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ଦଉନି, ବରଂ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆପଣ ବି ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ସମୀକ୍ଷକ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ, କାରଣ କେହି ଜଣେ ବି ସେଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କରିବା, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଘରେ ଘରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯେତେ କୁହାଗଲେ ବି ଯେ ହରମୁଜରେ ଅଟକିଥିବା ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି,
सब कथा कुहा गले मध्य समस्त मनर गोटे शंका रहुछि से दृष्टि आपण केमती देखुछंती? भारत में जो माने मोदी भक्त माने अच्छा कि समर्थक माने अच्छा से गोटे प्रचार कर मोदी फोन कले मोदी तो फोन कले 10 दिन पर फोन कले ईरान राष्ट्रपति को एवं कंडोलेंस जनवाई भी 5 दिन नेले ईरान उपर अमेरिकार आक्रमण को भी सपोर्ट विरोध करना कथा हूँ जो प्रचार अच्छी जे मोदी फोन करिबारु तैल जहाज को छाड़ीदेले गैस टैंकर को छाड़ीदेले यहाँ भूल कथा मोदी फोन करने को बाध्य हेले जेहेतु परिस्थिति सियाड़ को गला जेहेतु सेमानकर धारणा थिला एवं मोदी ही तो जाइथिले युद्धर पूर्व दिन पर्यंत थिले इस्राएल रे कारण सेतेबेले तांकर गोटे धारणा थिला जे एटा होची 2-4 दिन रे इस्राएल अमेरिका ईरान को पूरा परास्त करदेबे एवं एमानकर पूरा एकसाटिया राज हबो ई मिडिल ईस्ट रे तेणु खोलाखोली भाव मु जो माने जीतिबे सेमानक सहित काई आइडेंटिफाई हेबिनी ई मानसिकता नेकी जाइथिले किंतु जेतेबेले एटा काउंट एटा जो बुमेरांग हे गला आज सेटा भारतर इमेज को नष्ट कला आज ईरान रे केबे भी भरोसा कर परिबेन जे भारतर प्रधानमंत्री तांकर जे सर्वोच्च नेता को हत्या कला बेले चुप रहिथिले निंदा करियो 5 दिन नेले बोले कंडोलेंस जणया पई निंदा भी करलेनी एवं इस्राएल सहित जाई खोलाखोली भाव कौन देश आइडेंटिफाई होनुवा बेले भारत प्रधानमंत्री युद्ध पूर्व आइडेंटिफाई हेले यही कथा स्वाभाविक भाव में भारत इस्राएल संपर्क को क्षतिग्रस्त करिछि किंतु आउ जो कथा हूँ जो ऑयल टैंकर को छाड़ा कथा यहाँ केवल भारत नुहे आप देखो बांग्लादेश को भी छड़ा पाकिस्तान को भी छड़ा चाइना को छड़ा ईरान रो टैंकर तो रेगुलर जाऊँगी एबे भी जाऊँगी खबर आसी लगातार भाव ईरान तार तेल को पठाऊँ तेणु कथा हूँ सेमाने किंतु कंडीशन लगैछन्ती जे वर्तमान जोटा नुआ वारलर कथा आसुची कहीं अमेरिका सबुठ बड़ क्षति हम कारण से देश मानकर जो पेट्रोल उत्पादन डीजल जोटा कि क्रूड उत्पादन हो गैस उत्पादन हो तार जिते ट्रांजेक्शन सब डॉलर रे होतला पेट्रोल डॉलर जो भूमिका अमेरिकार अर्थनीति को बढ़ाइबारे सेटा सबुठ बड़ क्षतिग्रस्त सेटा हवा को जाउची कारण ईरान स्पष्ट भाव में कहीदेला जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देकी जेते तेल गैस जीवो सबु जाकर कारबार चीन रो मुद्रा रे हबो तेणु जिते डॉलर छाड़ी चीन मुद्रा आउ एबे जो जहाज सब आछि भारत रो जहाज ये सब जहाज आछि चीन मुद्रा रे कारबार हेकरी एटा पेट्रोल एटा डॉलर रे नुहे तेणु जोटा सुप्रीमासीटा ए युद्ध कम कर निश्चय एटा होछि अमेरिका पई सबुठ बड़ क्षति हबो काना अमेरिका रो इकोनॉमी सर्वाइव करिया पछरे बड़ कारण होछि डॉलर सुप्रीमासी एवं डीडॉलराइजेशन पे जो उद्यम चली ब्रिक्स ना रे ये ना रे ताकू ट्रंप आसला परे ताकू बहुत प्रतिरोध करथिले बा ताकू डॉलर रो सुप्रीमासी रखिया पे बहुत चेष्टा करथिले किंतु एबे जोटा से कले युद्ध कले से डॉलर सुप्रीमासी खत्म होवा को जाउची कारण देखिए एते तेल कारबार जो पृथ्वी रो पाखापाखी 20-25 भाग तेल आउ 30-35 भाग गैस जिते कारबार हम डॉलर बिना चीन रो मुद्रा रे हम ताले स्वाभाविक कथा डॉलर रो जो प्रभाव थिला बा तार जो सुप्रीमासी थिला कमीबो तेणु भारत आम पई डॉलर भी असुविधा वन भी असुविधा जनक परिस्थिति जदि आमर अर्थनैतिक दृष्टिकोण रो देखिबा नहीं देखो आपड़ जदि लॉन्ग टर्म देखले ताले डॉलर रो ऊपर डिपेंडेंस तो कमेवा को पड़िबो हमर मल्टीपल ऑप्शन रहबा उचित किंतु वर्तमान जेतेबेले स्थिति सेया होची ईरान वर्तमान डिक्टेट करछि पृथ्वी रो तेल रो रेट को वर्तमान ईरान डिक्टेट करछि कहल अच्छा एवं तेल भौगोलिक दृष्टिकोण रु तांको पाखरे ए प्रिविलेज टी अछि से माने ए कथा कहि पारिबे जेतेबेले आपन को तेल आनिमा को पड़िबो एवं तेल युआन रे आपन को आनिया को पड़िबो ताले आपन तो बाध्य ही करिवे तेणु भारत पई मजबूरी सेटा अछि एवं रूस रे भी जेतेबेले रूस जेतेबेले करूची रूस तो तेल बिक्री करची भारत को टंका नहीं करी भारतीय टंका रे ये रे तेणु सी जदि काल सत्र रूस भी कहबो जदि चाइना रो करेंसी रे हमको दियो बोली पेमेंट करो बोली स्वाभाविक भाव करबा पड़िबो जेतु आमे डिपेंडेंट अछु तेणु भारत में चॉइस रो बेसी कोनोसी ऑप्शन नाही जे भारत चाहिए अन्य को मुद्रा रे करिवो द्वितीय कथा होची भारत ऊपर जो प्रभाव सारा पृथ्वी ऊपर प्रभाव जहाँ भारत ऊपर तार प्रभाव पड़ुची
ଭାରତ ସହିତ ଏଡିସନାଲ ପ୍ରଭାବ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଅପସନ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଆମେ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିଛୁ, ଆମର ଆମର ବିକଳ୍ପ ସୋର୍ସ କୁ ଆମେ କରିନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ ଅଛି, ଆମର 80% ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହଉଛି ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଭାରତର ଗୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଯଦି କିଛି ସପ୍ତାହ କି କିଛି ମାସ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶର ଖାଲି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଗୁଡାଏ ରପ୍ତାନୀ ବି ହଉଥିଲା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହଉଥିଲା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ଦେଶ ସେଇ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଗ୍ୟାସ ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ ପଡିଛି, ସେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଗୁଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ କ୍ରାଇସିସ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେବରକୁ ସେ ଦେଶ ରଖିପାରିବନି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେଥିରେ ବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୋଟିଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଶରେ ରୋଜଗାର କୁଆଡେ ମିଳିବ? ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉନି, ରୋଜଗାର ନଥିଲା ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ମିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଯେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯାଉଥିଲା ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ, ହଠାତ୍ ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେଲା ଆଉ ଭାରତର ବଡ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ମିସ୍ ଇନଫରମେସନ ଆଉ ଡିସଇନଫରମେସନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଅସଲ ଖବରଟା ଜାଣିବା ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି କି? କାରଣ ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯୁଦ୍ଧର କାଜୁଆଲିଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇକରି ବହୁତ ମିସ୍ ଇନଫରମେସନ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭିକ୍ଟିମ ହଉଛି ଇନଫରମେସନ ବା ଟ୍ରୁଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଡିଟେଲ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଇରାନର ଅଛି ବା ଲେବାନନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା କିଏ କେତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ଅଛି ସେ କଥା ନେଇକରି ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ ଇନଫରମେସନ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲିମିଟେଡ ଇନଫରମେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମନେକର ଯେମିତି କୁହାହଉଛି, ମନେକର ଇରାନ କହିଲା ଆମେ 200 ସୈନ୍ୟ ମାରି ସାରିଲୁଣୁ ଆମେରିକାର, ଆମେରିକା କହୁଛି ଆମେ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ମାଡରେ ପୁରା ଭୂତଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଥିରେ ଏକ୍ସାଜରେସନ ରହିବ, ବହୁତ କଥାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଇନଫରମେସନ ରହୁଛି, ଏସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ଆସିବା ନେଇକରି ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ଭାବେ ଭାରତର ବି ଦୁର୍ବଳତାଟା ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏବେ ବି ଇଭେନ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ବି ଆମେ କୂଟନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଯେତିକି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ରୁଷର ତେଲକୁ ମନା କରିଥିଲା ସେଇ ରୁଷ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ କଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଇନାର ଏଫଡିଆଇ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଥିଲା, ଏଇ ତୁରନ୍ତ ଗତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସରକାର ଏଫଡିଆଇ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଚାଇନାର ଏଫଡିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଇନାର ଏଫଡିଆଇ କୁ ନେଇ ଅନେକ ଗିରଫ ହେଇସାରିଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କର ଧରପକଡ଼ ହେଇସାରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଭାରତ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପଛରେ ତାର ଦୌଡୁଛି ସିନା, ଭାରତ ଯୋଉ ଅଫେନ୍ସିଭଲି ଯୋଉ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଫାଇଦା ନବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ଫାଇଦାଟା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଚୁଜ କଲା କ୍ଲୋଜ ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରାଜିତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ନଥିବ କି ଆମେରିକାର ସେଇ ପ୍ରଭାବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଇରାନ ସହିତ କି ରାସିଆ ସହିତ, ଗୋଟିଏ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି କି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ପଠା ହେଇଛି ମେଡିକାଲ ସହାୟତା ସେଇ ଯୋଉ ଇରାନକୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଛି ବୋଲି ତେହରାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି।
ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏସବୁ ଜେନେରାଲି କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଜର ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ, ଇରାନର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମରିଗଲେ ସେ ନେଇକି ଆମେ ପାଟି ଖୋଲିଲୁନି, ଗାଜାରେ ଏତେ ବଡ ମାସାକାର ହେଲା ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଗଲେ ହାମାସକୁ ଗାଳି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଜାରେ 80,000 ଲୋକ ମରିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି କହିଲେନି। ଏବଂ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଇ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ଜଣାଉଛେ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ କଣ ଇରାନବାସୀ, ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ରାସିଆ ଜାଣୁନି? ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ନିଜକୁ ପୁରା ଯୋଡି ଦଉଛେ ବୋଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ବି, ସେଇଟା ଆମର ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା କି ଆମର କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଥିଲା ରାସିଆ ସହିତ, ସେଇଟା ଆମେ ରାସିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେରିକାର କ୍ଲୋଜ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଛେ। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଯୋଉ ଫେଲୁଅର ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ ଡିକ୍ଟେଟ କରିବ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ତେଲ କାରବାରକୁ ହଉ କିମ୍ବା ସେଇଠର ପଲିଟିକ୍ସ କୁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଇରାନ ସହିତ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ମେଡିକାଲ ଏଇଡ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ବା ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ପଲିସିକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଖ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବୋଲି ପୁଣି ସେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା କରି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନେଇକିରି ତ ୟୁଏସ ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କଣ ହେଇପାରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର? ଏପଟେ ତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ତା ପରର ନେତା ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନର ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁଏସ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇପାରେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଯଦିଓ ର୍ୟୁମର ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଖବର ଆସିଛି ସେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ ବୋଲି। ଏବଂ ସେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଆଉ କାମ କରୁନି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଯଦି ସେ ଦେଶରେ ରହିବେ, ଯେମିତି ଇରାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇରାନର ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ନେତାନ୍ୟାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେରିକା କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେରିକାର ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ସେମିତି ବିପଦ ନାହିଁ ଓ ଇରାନ ବି ସେଇ ଭୁଲ କରିବନି, କାରଣ ଇରାନ ଯୋଉ ସିମ୍ପାଥି ଇରାନ ପ୍ରତି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଏବେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଇଁ ଅଛି, ଇରାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ ସହର ମାନଙ୍କରେ। ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଯିଏ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜୋ କାନ, ସେ ତ 2 ଦିନ ତଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଗତକାଲି ଆଉ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ୱାରରେ ଆମେ ଯୋଡି ହେଲେ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇରାନ ଗୋଟେ ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ତଳେ ଯିଏ ବୋଲେ ସିଆଇଏ ର ବି ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସର, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ, ସରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛି ବେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଟ୍ରମ୍ପଠୁ ଟିକେ ନିଜେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଡର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀର ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ ତରଫରୁ। ସିଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଇମେଜ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇକରି ଟିକେ ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସମର୍ଥନ କମିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କମିଛି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବି କମିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଗା ବେସ୍ ଅଛି, ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଅଗେନ୍, ଯୋଉ ବେସ୍ଟା ଅଛି, ସେଇ ବେସ୍ ଭିତରେ ବି ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କି ବଦଳରେ ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଷ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଇନା ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କି ଶାରୀରିକ ଭାବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କାରଣ
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଛି ସେଇ ଯୋଉ ବିରୋଧ ବଢୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ବୋଲେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକିରି ଆମେରିକାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଗତ 50-60 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ଦବଦବାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବ କମିବ, ଡଲାରର ପ୍ରଭାବ କମିବ, ଆମେରିକା ର ଯୋଉ ଏକଚାଟିଆ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ରୋକ ଲାଗିବ। ଏସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଯଦି ଏତେ କଥା ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଭାରତର ସଂସଦରେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବା ଆରଏସଏସ, ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଇସଲାମୋଫୋବିଆ ବୋଲି କହିବେ ସେଇ ମାନସିକତାଟା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସ କୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଇରାନକୁ ଗାଳି ଗଲୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଠିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ପଲିଟିକ୍ସ, ସେମାନେ ଇରାନ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ବି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଇଏରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଫେଲୁଅର ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଲୋଚନା ହବ ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ କହିପାରିବନି। ଆଜିର ଦିନରେ ଇରାନ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକିରି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଗତ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଦିନ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ହବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନ କରିକିରି ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତର ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱରରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବୋଲେ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଠିକ ନାହିଁ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ, ଏସବୁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି। ପଚାରି ଦିଏ, ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସେଠି ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହିସାବରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଟାକ କଲା, 400 ଜଣ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଯୋଉ ଆସିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଡିକ୍ଟେଡ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ସେଠି ବୋମା ପଡିଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ 400 ଜଣ ମରିଗଲେ, ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରାହଉନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାରର ଯୋଉ ନିୟମ, ତାର ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ, ଯୋଉ ନିୟମ ତାର ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏପରିକି ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ଯୋଉ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଯାହା ଚାଲିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ୟାସ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇରାନ କତାରର ଗ୍ୟାସ ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ୟାସ ଫିଲ୍ଡ, ତାକୁ ଆଟାକ କଲା ପରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ୟାସ ଫିଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବାଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହବା ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସହମତି ରହିଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାନି ବୋଲି। କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରିସୋର୍ସ ହଉଛି ଥରେ ସରିଗଲେ ମାନବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାଧନ ଉପରେ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଭିଲିଆନ ଟାର୍ଗେଟ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ବା ଗ୍ୟାସ କି ଅଏଲ ଫିଲ୍ଡ ହଉ, ଏସବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇରାନ କଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି। ଇରାନ ବି କହିଦେଲା ଯେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ କଥା ଦେଖିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଆମେରିକା ଆ ପଛରେ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବଢିବା ପଛରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ରହିଛି। ସବୁ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅସ୍ଥିରତା ପଛରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ, ଯେ ଏମିତିଆ ନେତା ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅସ୍ଥିର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗେ ତାରିଖକୁ ନେଇକରି ଅସ୍ଥିର ରଖିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେବେ ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଧୁରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହେବ, କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରିବ ବିଶ୍ୱରେ।
बहुत बहुत धन्यवाद भालचंद्र बाबू एतिक समय देइछंती ए स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची नमस्कार।